સુરત મહાનગરપાલિકાએ શહેરના નાગરિકોને મોટી રાહત આપતો એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। વર્ષોથી રહેણાંક મિલકતોમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ડ્રેનેજ જોડાણને હવે માત્ર મામૂલી ચાર્જ ભરીને કાયદેસર કરી શકાશે। સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં આજે શહેરના હજારો મિલકતદારોના હિતમાં એક મોટો નિર્ણય લેવાયો છે। સુરત મહાનગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં આવતી તમામ મિલકતોના જે લોકોના ડ્રેનેજના જોડાણ ગેરકાયદેસર છે તે લોકો માટે કાયદેસર કરવા માટે આજે સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ એક ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। જે લોકોના સ્ટ્રોંગ ડ્રેનેજ અને ડ્રેનેજના જોડાણ ગેરકાયદેસર છે તે માત્ર 500 રૂપિયા ભરી અને કાયદેસર કરી શકશે। હું તમામ સુરતવાસીઓનું જે લોકોના ગેરકાયદેસર ડ્રેનેજ જોડાણ છે તેને કાયદેસર કરવા એક વિનંતી કરું છું। સુરતની અલથાણ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના નેટવર્ક પર એક મોટો પ્રહાર કર્યો છે। દુબઈ અને અજમેર સુધી ફેલાયેલા સાયબર ફ્રોડના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરતા પોલીસે 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। સુરત પોલીસના સાયબર સેલ અને અલથાણ પોલીસને સાયબર ફ્રોડ મામલે એક મોટી સફળતા મળી છે। પોલીસે સુરત અને અજમેર ખાતેથી એવી ગેંગના સભ્યોને ઝડપી પાડ્યા છે જેઓ સાયબર ઠગાઈ માટે બેંક એકાઉન્ટ પૂરા પાડતા હતા। આ ગેંગ ખોટા ડોક્યુમેન્ટના આધારે બેંકમાં ખાતા ખોલાવીને તેની વેલકમ કિટ અને સિમ કાર્ડ અજમેર તથા દુબઈ મોકલી દેતા હતા। સમગ્ર તપાસની શરૂઆત ભાવિક ઉર્ફ પ્રિન્સ શ્રીવાસ્તવની ધરપકડથી થઈ હતી। તેના રિમાન્ડ દરમિયાન રવિ ગાબાણી અને તરુણ રાઠોડના નામ ખુલ્યા હતા, જેઓએ 10 જેટલા બેંક એકાઉન્ટની વિગતો ભાવિકને આપી હતી। પોલીસે ઓપરેશનને આગળ વધારતા અજમેર ખાતે ડમી પાર્સલની મદદથી સુરેન્દ્ર ઉર્ફ બાલકિશન અને ગોવિંદ સિદ્ધ નામના 2 આરોપીઓને પણ દબોચી લીધા છે। પોલીસે તપાસેલા 35 બેંક એકાઉન્ટમાં અંદાજે 11 કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા છે। ધરપકડ કરાયેલા 5 આરોપીઓ પાસેથી 21 મોબાઈલ ફોન, 33 સિમ કાર્ડ, 88 એટીએમ કાર્ડ, 39 પાસબુક અને 5 ચેકબુક સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। હાલ પોલીસે આ કૌભાંડના તાર દુબઈમાં બેઠેલા કયા માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે જોડાયેલા છે તેની તપાસ કરી રહી છે। गुजरात राज्य के नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सर और सूरत शहर के माननीय सीपी श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की सूचना मुजब सूरत शहर बढ़ते हुए साइबर क्राइम को अटकाने में सतत अग्रसर है और इस अनुसार अल्थाण पुलिस स्टेशन के पीएसआई एनडी परमार और पीसी रमेश भाई, इन दोनों की माहिती से एक फरियादी हमें मिला, जिस फरियादी ने नोटिस किया था कि उसने अपना एक अकाउंट किसी को दिया है और उसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो उसको फरियाद हमने दाखिल की और जब जिसको उसने ये अकाउंट दिया था उसका नाम भाविक श्रीवास्तव है, उसको लेकर के आए तो पता चला कि उस अकाउंट का मिसयूज हो रहा है। क्राइम, चाहे वो साइबर क्राइम हो, गेमिंग हो, इस तरह के पैसे लेकर के उसको अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके फाइनली वो पैसा दुबई तक पहुंचाने का। उस आरोपी के निवेदन मुजब 2 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि रवि गावाणी और तरुण राठौड़ जिनके नाम थे। और इन तीनों के निवेदन से एक पूरे रैकेट का पता चला, जिसमें कि यहाँ से अकाउंट खुलवा करके उस अकाउंट की पूरी किट लेकर के वो किट को वो अजमेर और दुबई भेज रहे हैं और इसमें पूरे पैसों का ट्रांजैक्शन म्यूल अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। तो पुलिस ने एक डमी किट बना करके उन अजमेर के आरोपियों को कांटेक्ट करके वहां पर भेजा और वहां पर ये 2 आरोपी सुरेश गौर और गोविंद सिद्ध, इन दोनों को अरेस्ट किया और इनके पास से वहां पर अलग अलग कंपनियों के कुल 21 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 88 एटीएम कार्ड, 39 बैंक पासबुक और 5 चेकबुक जैसे मिले। और अभी तक के इनके निवेदन से ये पता चला है कि टोटल 35 ऐसे बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में, नेशनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में इन्होंने खुलवा के रखे हैं, जिसके थ्रू ये क्रिमिनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कुल 11 करोड़ का अभी तक हमें तक ट्रांजैक्शन पता चला है और आगे की तपास जारी है। और इसमें एक ऐसा भी देखने को मिला कि जो अकाउंट का इनका यूज हो गया, अभी उनकी जरूरत नहीं है, तो वैसे जो यूज्ड सिम कार्ड्स हैं और जो यूज्ड एटीएम कार्ड है, तो सिम कार्ड को वो एक नोटबुक में चिपका के रख दे और उसके साथ जिसका भी वो नाम था उसका डिटेल शामिल रखते थे और एटीएम कार्ड्स को डिफरेंट बुक्स में, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स के अंदर डाल करके चिपका करके उनकी विगत के साथ वो रखते थे। अभी इन दोनों आरोपी को अरेस्ट किया गया और इनकी फर्दर पूछताछ और टेक्निकल तरीके से इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मैम, इस मामले में कितने आरोपी शामिल हैं और ये जो ट्रांजैक्शन होता था वो किस तरह का पैसा होता था? टोटल अभी तक 5 आरोपियों को हमने अरेस्ट कर लिया, जैसे मैंने बताया, भाविक श्रीवास्तव, रवि भाई गवाणी, तरुण राठौर, सुरेंद्र गौड़, गोविंद सिद्ध। और इनके आगे भी और आरोपी हो सकते हैं जो कि शायद फॉरेन में, दुबई में बैठे हों, जिनके कुछ कोड नेम्स हमें अभी पता है बट रियल नेम नहीं पता है और उसका हम अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और ट्रांजैक्शन गेमिंग का पैसा या साइबर फ्रॉड का पैसा या अलग अलग जगहों से जो पैसे आए वो अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके फाइनल डेस्टिनेशन तक ट्रांजैक्शन का काम हो रहा था। આજના કોન્ક્રીટના જંગલો અને મર્યાદિત જગ્યા ધરાવતી ફ્લેટ સંસ્કૃતિમાં પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા રહેવું એક પડકાર છે, પરંતુ શું તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે તમારા ડ્રોઈંગ રૂમ કે બાલ્કનીમાં એક નાનકડા કુંડા વડ કે પીપળા જેવું
વિરાટ વૃક્ષ સમાઈ શકે છે। જી હા, આ જાદુઈ કળા એટલે બોન્સાઈ। સુરતના ઉધના મગદલા રોડ પર આયોજિત હોર્ટિકલ્ચર મેળામાં 20 થી 25 વર્ષ જૂના બોન્સાઈ પ્લાન્ટનું આકર્ષણ કેન્દ્ર બન્યા છે। પ્રકૃતિના આ વામન સ્વરૂપને નિહાળવા શહેરીજનો ઉમટી પડ્યા છે। સુરતના વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના મેદાન ખાતે આયોજિત હોર્ટિકલ્ચર મેળામાં અત્યારે લિવિંગ આર્ટ એટલે કે જીવંત શિલ્પો સમાન બોન્સાઈ વૃક્ષોની બોલાબાલ જોવા મળી રહી છે। વિરાટ વૃક્ષોની નાનકડા કુંડામાં સમાવી લેતી આ વામન વૃક્ષ કળા મૂળ ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો હિસ્સો છે, જે આજે આધુનિક યુગમાં શહેરીજનોની પસંદ બની છે। બોટની નિષ્ણાંત કુલીનભાઈ સોરઠિયા છેલ્લા 30 વર્ષથી આ કળા સાથે જોડાયેલા છે। તેમના મતે જે વૃક્ષો કુદરતી રીતે 2-3 માળ જેટલા ઊંચા થાય છે તેમને યોગ્ય માવજત, વાયરિંગ અને પ્રુનિંગ દ્વારા નાનકડા કુંડામાં એ જ સ્વરૂપમાં જાળવી શકાય છે। અહીં મેળામાં ચીકુ, વડ, પીપળો, ફાઇક્સ અને રંગબેરંગી બોગનવેલ જેવા 25 વર્ષ જૂના પરિપક્વ બોન્સાઈ પ્લાન્ટ્સ પ્રદર્શિત કરાય છે। 300 રૂપિયાથી લઈને 30,000 સુધીની કિંમતના આ પ્લાન્ટ્સની માંગ હવે સુરત જ નહીં પણ વિદેશોમાં પણ વધી છે। ટેરેસ ગાર્ડન અને કિચન ગાર્ડનના વધતા ક્રેઝ વચ્ચે સુરતીઓ આ જીવંત કળા દ્વારા પ્રકૃતિ સાથે પોતાનો અતૂટ નાતો ફરી જોડી રહ્યા છે। હાલના સમયમાં લોકો પાસે જગ્યાનો અભાવ હોય છે, તો મોટા ખુલ્લી જગ્યામાં મોટા 2-3 માળ સુધી થતા મોટા વૃક્ષો ને આપણે નાના કુંડામાં એના એ સ્વરૂપમાં નાના સ્વરૂપમાં રાખી ઝાડનો શોખ અને વૃક્ષ પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણે બોન્સાઈ પ્લાન્ટ દ્વારા પૂરો કરી શકીએ છીએ। સરકાર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં આવું સારું થાય અને લોકો આ શોખને વિકસાવે અને પોતે પણ પોતાનો વૃક્ષ પ્રત્યેનો પ્રેમ જાહેર કરી શકે છે। આપણે પથ્થરમાં અને એવામાં પણ આવા ઝાડોને ઉગાડીએ, એકદમ નાની સોલો ટ્રેથી લઈ અને થોડા મોટા સુધીમાં પણ આવા ઝાડો ઉગાડી શકાય છે। સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં એક આશાસ્પદ યુવાન શ્રમિકનું બાંધકામ સાઇટ પરથી નીચે પટકાતા કરુણ મોત નીપજ્યું છે। ડભોલી વિસ્તારમાં આંગણવાડીના નિર્માણ કાર્ય દરમિયાન બનેલી આ ઘટનામાં કોન્ટ્રાક્ટરની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે। મૃતકના પરિવારે આક્ષેપો કર્યા છે કે સેફટી સાધનો વગર જ ઓવરટાઈમ કામ કરાવવાને કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો છે। હાલમાં પરિવારે ન્યાય અને આર્થિક મદદની માંગ સાથે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે। સુરતના કતારગામ ડભોલી વિસ્તારમાં બની રહેલી નવી આંગણવાડીનું કામ એક શ્રમિક પરિવાર માટે માતમમાં ફેરવાઈ ગયું છે। 28 વર્ષીય યુવાન મેહુલ પરમાર જ્યારે આંગણવાડીના પહેલા માળે ઈંટો ચડાવવાનું કામ કરી રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક સંતુલન બગડતા તે નીચે પટકાયો હતો। ગંભીર ઈજાઓ થવાને કારણે મેહુલનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું। ઘટના બાદ મૃતકના પરિવારે કોન્ટ્રાક્ટર પર ગંભીર આક્ષેપોનો મારો ચલાવ્યો છે। પરિવારનું કહેવું છે કે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા મજૂરો પાસે ક્ષમતા કરતાં વધુ ઓવરટાઈમ કામ કરાવવામાં આવતું હતું। એટલું જ નહીં, સાઇટ પર સુરક્ષા માટેના હેલ્મેટ કે બેલ્ટ જેવા કોઈ પણ સેફટીના સાધનો ઉપલબ્ધ ન હતા। આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે અકસ્માત બાદ કોન્ટ્રાક્ટરે 108 એમ્બ્યુલન્સને પણ જાણ કરવાની તસદી લીધી ન હતી। હાલમાં રોષે ભરાયેલા પરિવારે માંગ કરી છે કે જ્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી અને આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ મૃતદેહનો સ્વીકાર કરશે નહીં। દિલીપભાઈ સોમલાભાઈ ડામોર, આદિવાસી ભીલ સમાજ સેવા સુરતથી આવું છું। હવે સાંજે અમને જાણ પડી કે સિંગલપુર જ્યાં રસ્તામાં જે ડભોલી વિસ્તાર આવે છે તેના અંદરમાં કંઈ આંગણવાડી બનાવવાનું કામ ચાલતું હતું, તે દરમિયાન આ ભાઈ ઉપરથી નીચે પડી ગયો। કોઈ પણ જાતની સેફટી કોન્ટ્રાક્ટર કે આપી નથી, કોઈ પણ સુપરવાઇઝર હાજરમાં નથી। અરે ભાઈ, એ લોકોની બેદરકારીથી મોત થઈ છે, એટલે પરિવારને કાયદાથી ન્યાય મળે એવી અમારી સમાજની માંગ છે અને પોલીસ તંત્રને એટલી બધી કાયદેસર ગુનો દાખલ કરે એવી અમારી માંગ છે। પરિવાર સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો માંગ અમારી માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો અમે ડેડ બોડી લઈ નથી જવાના અને અમે પોલીસ કમિશનર કચેરી જઈને હંગામો કરે એવી મારી અપેક્ષા છે। હજીરાની એએમએનએસ કંપનીમાં વેતન વધારાના મુદ્દે થયેલી હિંસા બાદ પોલીસની કાર્યવાહી હવે વિવાદના વમળમાં ફસાઈ છે। સુરત શહેર કોંગ્રેસે આજે પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે મજૂરના વેશમાં પહોંચીને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે પોલીસ કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓના ઇશારે કામ કરી રહી છે અને નિર્દોષ શ્રમિકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે આજે કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને આગેવાનોના સૂત્રોચ્ચારથી ગાંજી ઉઠ્યું હતું। હજીરા એએમએનએસ કંપનીમાં એલએનટી કોન્ટ્રાક્ટર બેઝના કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ બાદ થયેલી તોડફોડ અને પથ્થરમારાની ઘટનામાં પોલીસે કડક હાથે કામ લીધું હતું। પોલીસે સ્થિતિ કાબુ લેવા ટીયર ગેસ અને હવાઈ ફાયરિંગનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેની સામે હવે કોંગ્રેસે મોરચો માંડ્યો છે। શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિપુલ ઉદનાવાલાની આગેવાનીમાં કાર્યકરો મજૂર બનીને વિરોધ કરવા પહોંચ્યા હતા। કોંગ્રેસનો સીધો આક્ષેપ છે કે પોલીસ કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓના દબાણમાં આવીને શ્રમિકો સામે
એક પક્ષીય કાર્યવાહી કરી રહી છે અને ખોટા ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હિંસક બનેલા ટોળા સામેની પોલીસ કાર્યવાહીને કોંગ્રેસે શ્રમિકોના અવાજને દબાવવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે. કમિશનર કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કોંગ્રેસે આવેદનપત્ર પાઠવીને ન્યાયિક તપાસની માંગ કરી છે. વિપુલ ઉદ્દાવાલા, સુરત શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ. સુરત હજીરા ખાતે જે રીતે કામદારોની જે પ્રદર્શનની અંદર જે ઘટના ઘટી છે એની અંદર કેટલાક કામદારોને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા છે. એ કામદારોની વાત લઈને સુરત શહેર કોંગ્રેસ કમિશનર સાહેબ પાસે આવ્યા છે કે આ ઘટનાની અંદર જેટલા તમે કામદારોની ઉપર કેટલા ભારી ગુના દાખલ કર્યા છે એ ગુનાની પાછળ ષડયંત્રકારી તાના અધિકારીઓ છે, તાના માલિકો છે, જેની સામે પણ ગુનો દાખલ થવો જોઈએ કે કેટલાક દિવસોથી આ માંગણી, આ અધિકાર એ નિયમ અને કાયદા મુજબ માંગતા હતા કર્મચારી, તો તેઓએ તેમની ઉપર નિવારણ કેમ નહીં કરી શક્યા અને એટલી હદ સુધી આ કામદારો ભેગા થઈ ગયા અને એટલી હદ સુધી આ ઘટના ઘટી કેમ એની વાત થવી જોઈએ. ત્યારે તમે નિર્દોષ જે પોતાનો હક અને અધિકાર માંગી રહેલા કામદારોની ઉપર તમે અત્યાચાર કરી, ગુનો દાખલ કરી અને એને દબાવવાની કોશિશ કરો છો, તો સુરત શહેર કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આ કામદારોનું રક્ષણ કરશે અને હંમેશા કરતી રહેશે. પછી સંસદથી, શહેરથી અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીની લડાઈ લડવાની હશે તો કોંગ્રેસ પાર્ટી લડશે.